ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دکھ اور تکلیفیں، مسائل اور مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں حل ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ سو رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں، یا تباتاتی ہیں، بس دو نفل، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 دفعہ پھر دو نفل۔ لیکن جو میرا طریقہ ہے، جو مجھے بڑوں سے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ بازی پلٹ نوافل ہفتے میں صرف ایک بار یہ 2 نوافل پڑھ لے، لمحوں میں آپ کی بازی پلٹے انشاءاللہ۔ ہر چیز آپ کے حق میں، جو چیز بھی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی بدولت ملے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے تو آج ہمیں بتانے والے ہیں حضرت طارق محمود ابکری والے صاحب۔ اس بیان میں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، ہر تک دیکھنی تاکہ ویڈیو کی آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، چینل کو ہم نے جلدی سے سبسکرائب کر دینا، لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیا پتہ آپ کے شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فلیش پلے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اور کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ چھوڑا، پڑھنا نہ چھوڑا۔ کاش میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستیاں ہیں اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں، یا تبا تابعین، اولیاء، بڑی ہستی ہیں۔ بس یہ مجھے کہنے لگے یہ 4 ہستیاں محسوس ہوئیں۔ تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ بہت ڈھیر پھولوں کا ہوتا ہے، خوشبوؤں کا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، پھولوں کا کیا تھا؟ پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے ساتھ خوشبو تھی، اور کہا یہ پہنچتے ہیں، یہ چیز پہنچتی ہے۔ کیا بتاتا ہوں، آپ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت دے دوں گا۔ ایک، اگر آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں، آپ دکھوں میں، آپ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دکھ اور تکلیفیں، مسائل اور مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں حل ہو جائے، حل ہو جائے، تو آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹیں، انگلی کاٹیں، ہاتھ کاٹیں، پاؤں کاٹیں، بنڈلی کاٹیں، ٹانگ کاٹیں، کان کاٹیں، ناک کاٹیں، ہونٹ کاٹیں، جسم کا کوئی حصہ کاٹیں۔ تھوڑے سے حصے کی قربانی دینی ہوگی، باقی سارا جسم بچ جائے گا۔ تھوڑے سے حصے کی قربانی۔ لوگ ہنس رہے ہیں، انہوں نے کہا تم بچاتے ہیں کسی دیوانے کے، ارے نہیں، حقیقت ہے۔ اور تھوڑے سے حصے کی قربانی، باقی جیسے کوئی یہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں، ان کو گینگرین فلاں فلاں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ حصہ جسم کا کاٹیں گے ورنہ یہ آگے بڑھے گا، یہ بیماری آگے بڑھے گی، پھر وہ کاٹیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ کرتے تھے، لیکن جب تاریخ اور انسانیت آگے بڑھی اور روشنی آگے بڑھی، تو روشنی آگے چلتے چلتے ایک نظر آیا کہ یہ ناخن بھی تو جسم کا حصہ ہے، جسمی کا تو حصہ ہے۔ اچھا، اسی جسم سے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، آج تک پتہ نہیں ہے کہ ناخن بڑھ رہا ہے، لیکن بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو جسم کا حصہ ہے۔
इस जिस्म के हिस्से को आप किस तरह इस तरह काटें कि फिर इस जिस्म के हिस्से के ऊपर एक तस्बीह सख्त तवज्जो से अपनी मुश्किलात, मसाइल, उलझने, परेशानियों का तस्वर करके सख्त तवज्जो से इस जिस्म के हिस्से पर सख्त तवज्जो से एक तस्बीह पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सख्त तवज्जो से ये सारी चीजें मर गई, जादू मर गया, जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, दुख, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां खत्म हो। इस अमल की दो तरीके हैं। पहले 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवल आखिर 7 दफा दुरूद शरीफ, फिर 2 नफिल, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1000 दफा, फिर 2 नफिल। लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मुझे बड़ों से मिला है, वो ये है कि पहले 2 नफिल, क्योंकि नमाज की ताकत ज्यादा है, नमाज का मकाम ज्यादा है, पहले 2 नफिल और फिर ये 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 2 नफिल हाजत की नीयत के, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 2 नफिल हाजत की नीयत के, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवल आखिर हर दफा दुरूद पाक 7 बार। ये 12,000 और 12 दोगाने, ये अमल बना। अच्छा, इसको मैंने जब भी बताया, शायद मैंने एक दो दफा बताया, ज्यादा नहीं बताया, और इसके रिजल्ट बहुत मिले, इसके करने वाले बहुत मिले, और इसकी तासीर पाने वाले बहुत मिले। अजीब इसकी तासीर, यानी ये वो अमल है जैसे कहना कुन फयाकून। मेरा अल्लाह ने कहा ना कि सारी कायनात को हो जा, और 7 आसमान 7 जमीन, ये सारी कायनात मेरे अल्लाह के अमर से ऐसे बन गई। ऐसे ही है ये नफिल, तो ऐसे हैं जैसे कुन फयाकून। रिश्ते हों, रिस्क हो, दौलत हो, इज्जत हो, सेहत हो, कारोबार हो, जॉब हो, कोई नामुमकिन हो, कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई उलझन हो, कोई तकलीफ हो, कोई जादू हो, कोई जिन्नायत हो, कोई नाकामियां हो, कोई बंदिशें हो, कोई भी चीज है जो मैं समझता हूं कि नामुमकिन है, क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन है? भाई बताएं तो सही। सोने वाले भी जागने वाले दोनों बताएं, अल्लाह के लिए नामुमकिन है? हैं? तो अल्लाह के लिए जब मुमकिन नहीं, तो फिर बिस्मिल्लाह के साथ ऐसा अनोखा राज है मेरे रब का, बिस्मिल्लाह के साथ ऐसा अनोखा राज है, हम बिस्मिल्लाह के राजों को शायद आज तक पहुंच ना सके। जैसा कि दोस्तों हजरत तारक महमूद अबकरी वाले साहब ने इस वीडियो इस बयान में बता दिया कि अब जो से जिस्म का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी आप काटे ना, तो आप कहेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, या इस तरह हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पहले दौर में होता था, अब नहीं है। अब जो सा उन्होंने एंड पे आके उन्होंने एक वजीफ़ा दिया आपको, वो सिर्फ आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाल्लाह उन्होंने कहा दुख, बीमारी, टेंशन, जो भी कुछ तकलीफ होगी वो आपकी इस अमल से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। उन्होंने सारा तरीका भी बता दिया, आपने भी देख लिया है। बाकी दोस्तों जो लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये सब फेक है, ये भैया आपने कभी करके ही नहीं देखा, आप करें तो सही। उन्होंने एक बंदे का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इसी तरह उन्होंने एक शब जुमा देखा है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हर शब जुमे पे वो आता है, हाजिरी लगवा के जाता है। उनका भी उन्होंने इस बयान में जिक्र किया है। तो जब वो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक तो अल्लाह पाक के वसाइल से सारा कुछ हो रहा है ना, अल्लाह पाक करने वाला तो अल्लाह पाक है, लेकिन अल्लाह पाक ने तो इसी वसीला बनाया होता है। जैसे हज़रत तारक महमूद अबकरी वाले साहब हर वज़ाइफ का हर तरीका बताते हैं, उस पर आपने अमल लाजमी करना है, और इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ना हुआ तो आप मुझे जो भी जुर्माना हो सकता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह जो भी होगी, दिल की मुरादें सब कुछ पूरी होंगी। आपने ये है कि इनके जो से वज़ाइफ हैं उन पे आपने अमल करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो इस बयान की आपको सही समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।